डी पंजाबी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू लेके हाजिर हाँ जी अज का लाइव शो अज की गल इस शो दे विच गलबात जिहड़ी रहेगी वो खास रहेगी जी साइबर सुरक्षा डिजिटल इंडिया नूं लैके, क्योंकि कल एक लॉ पास किया जाता, एक दी जगह लॉ तो दो पास किए जाते हैं IT मिनिस्टर दे वल्लों। उस लॉ दे विच गलबात की जाती है डिजिटल इंडिया नूं लैके, साइबर सुरक्षा नूं लैके। सो इसे ही गल दे उत्ते अज असीं चर्चा करांगे लाइव इस स्टूडियो दे विच। सो केंद्र सरकार वल्लों डिजिटल इंडिया ते साइबर सुरक्षा के विस्तार नूं लैके की गलबात की गई, लाइव चर्चा रहेगी जी। इस बारे चर्चा करने लई अज दे मेहमान स्टूडियो पहुंच चुके हैं, तुहानूं मिलवाउंदे हां, उन्हां दा स्वागत करते हैं। सब तो पहला मेरे नाल बैठे ने एडवोकेट विक्रांत राणा जी जो कि सूबा प्रधान ने, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। विक्रांत राणा जी सूबा प्रधान ने अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार संगठन के, उन्होंने नाल बैठे ने जी दैनिक जागरण के रेजिडेंट एडिटर अमित शर्मा जी। अमित जी स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है जी। इस तो पहला कि असी चर्चा नूं अगे छेड़िए गलबात करिए, इस तो पहला IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी दे इस दो नवे कानूनां नूं लैके एक कुछ वीडियो क्लिप्स ने साडे कोल, तुहानूं उन्हां नाल जोड़ांगे ते स्टूडियो दे विच मुड़ वापस आवांगे। प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। हम सब जानते हैं कि 2015 में जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस विजन को जिस तरह से आज सारी दुनिया पहचान रही है, उसकी चर्चा कर रही है, और जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। टेक्नोलॉजी केवल सक्षम लोगों के हाथ में आए ऐसा नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, वंचित परिवार, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, इन सब परिवारों को भी टेक्नोलॉजी का वही बेनिफिट मिले जो कि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने डेमोक्रेटाइज किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ रखी है। उसी कड़ी में आज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और इसकी अवधि और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय में जो बहुत बड़े बदलाव हुए डिजिटल इंडिया में, 2015 से अब तक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई। अब इस प्रोग्रेस से ऊपर जो प्रोग्रेस लेके जाना है, इसके लिए जो बदलाव हुए वो मैं आपके सामने कुछ बिंदु रखूंगा। सबसे पहला है हमारे IT प्रोफेशनल्स का स्किल लेवल इंप्रूव करना। किस तरह से आज टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, IoT, AI, ML, डेटा एनालिटिक्स, इन सब के कारण एक नया लगातार परिवर्तन आ रहा है। 5,25,000 स्किल IT प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग, यानी कॉर्पोरेट्स हो, छोटी जगह हो, कोई गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कैसे काम में लग सके, जो ट्रेंड हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चीजों को समझते हो, उसके लिए 2,65,00,000 पर्सन्स विल बी ट्रेन्ड। साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस पे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, जिसमें करीब 12 करोड़ नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एनरोल किया जाएगा और अवेयरनेस और उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए कई नए टूल्स जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, उनको डिप्लॉय किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। और सर्टिन जो कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के निकला है, ग्लोबली एक्सेप्ट हुआ है, सर्टिन को जो कि साइबर फॉरेंसिक्स करता है, इमरजेंसी रिस्पांस करता है और साइबर डायग्नोसिस करता है, उसको मैसिव तरीके से एक्सपैंड किया जाएगा।
स्टूडियो 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ? जी देखो, जो डिजिटल इंडिया की इस तरह गल की कि जोड़े एक टैक्नोलॉजी कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए। डिजिटल इंडिया का मंतव यही रहा है शुरू तो कि वो हर नीचे पद्धर तक पहुँच जाए जी। और इसका नतीजा भी मिला। तुम देखो कि अज जे छोटी तो छोटी दुकान भी, रेहड़ी भी है, वो भी डिजिटलाइजेशन से चली गई है। डिजिटल पेमेंट्स होंगी, सब कुछ होंदा है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੂਪਹੋਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। तो वो जो हुण आके बड़ी ज़्यादा पिछे बहुत केसेस हो गए, साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, तो ये डिजिटल इंडिया का विस्तार करके हुण साइबर सुरक्षा नूं ध्यान च रखते हुए जिहड़ा कल 2 उन्होंने लॉ दिते, उस लॉ दे विच 3 महीने का एक प्रोग्राम चलिया सीगा केंद्र सरकार का, जिहदे उन्होंने संचार सारथी के नाम तो एक पोर्टल किया सीगा और उस तो बाद सारी उन्होंने चैक किया। उस दे बेसिस ते लगभग 52 लाख जिहड़े फोन कनैक्शन सी वो 3 महीनों बंद किए गए क्योंकि वो फेक कनैक्शन पाए गए। इसी तरह 66,000 के करीब जो WhatsApp के अकाउंट से जो WhatsApp चलते थे वो बंद किए गए और 8 लाख के करीब जो पेमेंट वॉलेट्स जिस तरह वो क्रिएट होने वो बंद किए। ये सारी जो डिजिटल इंडिया तो बाद ये चीज़ां जिन्होंने आप कहने कि प्रचलन च आईयां। हुण इस अगे जो ये सारा डाटा देखा गया तो उस कानून बनाने की गल आई कि ये निकलिया कि एक किस तरह फ्रॉड हो किस तरह रहा है, क्योंकि अगे की हुंदा सी परचा दर्ज हो गया, अगे नहीं जाती सी गल। तो ये जो केंद्र सरकार के एक्सपर्ट्स ने उन्होंने इन्हूं जांचिया, बहुत डिटेल जांचिया, वो जांचिया तो उस निकलिया कि जिहड़ा ये बल्क बाइंग हुई, जिन्ने भी फ्रॉड्स हुए या जिन्ने भी ये फोन्स हुए ने, ये बल्क बाइंग हुई है। और ये बल्क बाइंग दे विच जिहड़े डीलर्स ने, ये डीलर्स के थ्रू होंदी है। तुसी बल्क दे नंबर खरीदते हो, बल्क ले लेने हो एक सिम तो, उन्होंने तुसी बल्क सैट च पा देने हो, उहदे च एक बल्क कॉलिंग सेंटर होंदा है, उत्थों चल के ऑटोमैटिक कॉल्स आंदियां हैं, उत्थों ऑटोमैटिकली मैसेजेस आंदे हैं, सब कुछ होंदा है। तो उस चीज़ दे विच ये लॉ उन्होंने किया कि जिहड़ी एक तां बल्क सैलिंग है वो बंद करती गई है। हुण बल्क सैलिंग नहीं होएगी। हुण बल्क सैलिंग की बजाय कानून बदलाव करके उन्होंने करता है कि ये बल्क कोई भी डीलर बल्क सैल नहीं कर सकेगा, कोई भी जिहड़ी कंपनी है वो नहीं देगी। तुहानूं कॉर्पोरेट उन्होंने नाम देता कि कॉर्पोरेट कनैक्शन हो जाएगा। जे तुसीं एक लिमिट्स हाइपोथेटिकली आपां कहिए कि 200 तो वध या 1000 तो वध सिम लेने हैं किसी कंपनी ने या किसी बंदे ने लेने, अगे तो वो डीलर नाल गल करदा सी, उस तो ले लैंदा सीगा। हुण वो डीलर नहीं दे सकदा, हुण वो कॉर्पोरेट, उस दे विच कॉर्पोरेट दा GST नंबर, हर चीज़ कॉर्पोरेट डिटेल्स जाणगियां और वो नंबर इशू होणगे। तुसीं चाहे 1000 नंबर लो, चाहे 2000 लो, चाहे 10,000 लो। हुण जदों वो नंबर रजिस्टर होणगे वो कॉर्पोरेट दे नाम ते होणगे, तां जिहड़ा कॉर्पोरेट ते होएगा, तुसीं जे फ्रॉड करोगे भी कल नूं किसी ने एम्प्लॉई ने मिलके करता तो फड़िया जाएगा। दूसरा अहम बदलाव उन्होंने ये किया कि इस दे विच अगे फाइन नहीं हुंदा सीगा, डीलर ते वो नहीं हुंदी सी, डीलर सिर्फ ब्लैकलिस्ट हो जांदे सी। हुण डीलर्स ते फाइन और उन्होंने सजा दा प्रावधान भी करता है, वो बहुत जरूरी जी। 2 जिहड़े अहम जिहड़े लॉ पास होए ने विक्रांत जी, दोनों ही लॉ दे विच जो अमित जी ने भी गल कीती, साइबर सुरक्षा नूं लैके बहुत मुस्तैदी दे नाल उच ध्यान रखा गया, गल की गई। पर जो फिर बार बार इन्नी IT आने के बावजूद, इन्ने सुरक्षित होने के बावजूद एक सवाल फिर ध्यान आ जाता कि नाम तो है जी साइबर सुरक्षा, पर खुद सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं तुसी अगर बड़े गौर नाल मैं अपना मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा सी, उन्होंने ये एक बड़ा वड्डा पॉइंट रखा कि असी कॉरपोरेट्स नूं इनकलूड करांगे ते वो जिहड़े ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनगे। जद तक असी अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड करते असी इहनूं ठल नहीं पा सकते। मैं हमेशा कहना कि ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਫਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ईमेल ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਟਿਕਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਲਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 90% ਫਰਾਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਈਮੇਲਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, OTPs ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈਰਿਸਨ ਦੇ ਲੌਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਇਨਐਡਵੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ OTPs ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 90% ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ IT ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Instagram ਜਾਂ Facebook ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ OTP, ਹੁਣ OTP ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਸ ਦੇਖੀਏ, OTP ਫਰਾਡ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੌਇਸ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, WhatsApp ਤੋਂ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੈਥਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਈਪੀ ਫੋਨਸ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀ ਫੋਨਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਪੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਪੀਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਾਈਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। देखो वो बेसिकली यही गल आ गई जी डाटा लीकेज, जी डाटा चोरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब डिजिटलाइजेशन चाहे वो वेस्टर्न चाहे इंडिया चाहे किसी भी देश ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ, ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਈਫਾਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਮਤਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਦਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਦਿਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਈਬਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਈਟੀ ਚੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 300-500 ਮੋਬਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਫਾਈਜ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਟਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਥੈਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਟਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਅਨਸੇਫ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ SSL ਇਨੇਬਲਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ S ਲੱਗਾ, HTTPS। ਉਹ S ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4G ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ। ਵਿਗਿਆਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1930 ਨੰਬਰ ਇੱਕ
ਜਨਰਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਰਨਡ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਲੋ ਕਲੀਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਾਂ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, OTP ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਬੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਫੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀਆਂ OTPs ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਆ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਫਰਾਡ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੋਸਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰजेस ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਚਾਰजेस ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਚਾਰजेस ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਹੋਏ ਨੇ, 60% ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 58% ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟਲੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਆਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਐਟਲੀਸਟ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਥੈਫਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ 50-60 ਅਪਰੋਕਸ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ 2 ਲਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰਾਂਤ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।